आज आम एठार आलोचना करवा अभाव श्रेणी विभाग जोटा कि तुम +2 सेकेंड इयर आर्ट्स इकोनॉमिक्स यूनिट 1 आसी से विषय आम सविशेष आलोचना करवा मनुष्यर अभाव गुड़िक किपरि भाव में श्रेणी विभाग कराई। प्रथमे देखा मनुष्यर अभाव गुड़िक असीम होता बेले सेगुड़िक पूरण करिवार साधन सीमित होता है। अर्थात आम मनुष्य पाखे जो अभाव गुड़िक देखा जाए ता सीमाहीन। केबे भी आमे मनुष्यर अभाव गुड़िक सीमित कहि परिबानी एवं से असीमित अभाव को सीमाहीन अभाव को पूरण करने हेले आम पाखे संबल बा साधन कौन थाए सीमित परिमाण थाए। तेणुक आम कौन कर ना ये सीमित साधन बा संबल समस्त अभाव तो पूरण करि परिबानी किंतु आमे कौन करबा अभाव गुड़िक गुरुत्व अनुसार श्रेणी विभाग करबा एवं से श्रेणी विभाग अनुसार आमे कौन करि परिबा अभाव गुड़िक पूरण करि परिबा। जेपरी अर्थनीति रे एई अभाव गुड़िक तीनोटी श्रेणी रे भाग कराई कौन ना अत्यावश्यक अभाव बा आमे ताऊ कहि परिबा नेसेसरी वांट्स एवं आरामदायक अभाव बा आमे कहि परिबा कंफर्ट वांट्स एवं सेही भली आमे विलासपूर्ण अभाव बा लग्जरी वांट्स बोली आमे तीनोटी भाग रे भाग करिछे। तापर आमे देखिबा ए जो अभाव गुड़िक मध्य जो तीनोटी श्रेणी रे भाग करथिले तार प्रथम भागटी प्रथमटी कौन ना अत्यावश्यक जो अभाव गुड़िक पूरण जीवन धारण दक्षता बुद्धि सामाजिक परंपरा पालन पई अत्यंत जरूरी से गुड़िक अत्यावश्यक बोली कहा जाए। एटी कौन कहला ना जीवन धारण पई अर्थात बंचिबा पई जे गुड़िक आवश्यक दक्षता वृद्धि करिबा पई जो आमे जेतिकी कार्य करू ताठारु अधिक दक्षतार सहित कार्य करिया पई जो आवश्यक द्रव्य गुड़िक एवं ता सहित समाज रे थिबा प्रथा को परंपरा को वंचित रखिया पई जो आवश्यकता हुए से गुड़िक आमे कहू कौन अत्यावश्यक। पिला माने तुम माने एटा को कौन करिवो मझे मझे वीडियो को पॉज करिकी कौन करिवो ना ताको नोट डाउन कर दबो जा फळे कि एग्जाम मानकरे जते बळे क्वेश्चन आसीबो 1 मार्क 2 मार्क आराम से तुम एचु लिखि परिवो ठीक अछि एवं नोट्स मध्ये तयारी करि परिवो। तापरे देखिबा ए जो अत्यावश्यक आवश्यकता को कौन कराई ना तीनोटी श्रेणी रे भाग कराई। सेति मध्य प्रथमटी होउची कौन जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक अर्थात मनुष्य बंचिबा पई जो सर्वनिम्न आवश्यकता हुए ताहाको आमे जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक बोली कहि थाउ। से कौन कौन ना खाद्य खाद्य बिना आमे जानिछे कोनोसी मनुष्य बंचि परिबनी। वस्त्र बासगृह या बिना मध्य कोनोसी व्यक्ति बंचिबा असंभव तेणुक एगुड़िक बिना बंचिबा कौन होता है ना मनुष्य को असंभव होता है। तेणुक एगुड़ी आमे कहि थाउ जीवन धारण निमित्त आवश्यक। तापरे कौन होउची अत्यावश्यक भितर आउ गुटे कौन आवश्यक होउची कर्म दक्षता निमित्त अत्यावश्यकता एगुड़ी कौन ए द्रव्य व्यक्तिर कार्य क्षमता उत्पादन शक्ति को बढ़ी ताहाको कर्म दक्षता निमित्त आवश्यकता बोली कहा जाए। दुईटा जिनिस कार्य क्षमता बढ़े थाए मनुष्य जो परिमाण कार्य करिथाए ताठारु अधिक करिथाए एवं तार उत्पादन शक्ति को मते बढ़ी थाए। जेपरि देखो उदाहरण कहूची पुष्टिकर खाद्य शिक्षा औषध जदि गुटे लोक बा गुटे व्यक्ति जे पुष्टिकर खाद्य खाए उत्तम शिक्षा पाई थाए औषध खाई थाए तब तार रोग माने से कोन हिताए सुस्थ थिबो एवं शिक्षा पाई हेतु तार सबु किछि जिनिस से कौन करि परिबो अति सहज रे करि परिबो जहा फल से जेकोसी कार्य करिवो से अन्य मान ठारू दक्षतार सहित करि परिबो तार कार्य करिवार क्षमता वृद्धि पाई परिबो एवं जहा किछि उत्पादन करिवो उत्पादन शक्ति मध्ये तार वृद्धि पाइबो। से बळी देखिबा पिला मानको पई गुटे टेबुल बा चौकी डाक्टर मानको पई कार ये गुटे होची कर्म दक्षता निमित्त आवश्यक। तेणु करी पिला माने टेबुल उपरे बसिले पाठ पढिले से माने भलो तांकर दक्षतार सहित पाठ करि परिबे एवं से बळे डाक्टर जनक पाखर जे कार रहिबो से गुटे हॉस्पिटल आ गुटे हॉस्पिटल बा रोगी पाखरु अन्य एक रोगी पाखु मध्ये सहज रे से जाई परिबो। तेणु करी ए तार कोन करिवो ना कार्य दक्षता एवं तार उत्पादन शक्ति रो वृद्धि करिथाय। देखो पिला माने एगुड़िक बिना व्यक्तिर दक्षता ह्रास पाए एवं जदिओ तुरंत जीवन विपद रे पड़े नाही। देखो एई भलिया द्रव्य गुड़िक बा एगुड़िक आवश्यकता कौन करथाए
ଯଦି ଏଗୁଡିକ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଯୋଉ ବିପଦ ସେ ତୁରନ୍ତ ପଡିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ତମର କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ତାର କଣ ହେଇପାରିବନି, ତା ଜୀବନର କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାରମ୍ପରିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଦେଖ ସମାଜରେ ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ରହୁଛି ସେଇ ରୀତିନୀତି ଅ, ସମାଜରେ ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ବା ପରମ୍ପରା କିମ୍ବା ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ପରମ୍ପରାଗତ ଅଭାବ ବା କନଭେନ୍ସନାଲ ନେସେସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କଣ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି, ସମାଜରେ ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ଚାଲୁଛି, ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଚାଲୁଛି ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଯାଇଛି ସେକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ନା ପରମ୍ପରାଗତ ଆବଶ୍ୟକତା କହୁ। ଉଦାହରଣ ସହ ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ବିବାହ ଉପହାର। ଯଦି ଆମେ କେଉଁଠାରେ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେଉ ବା ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦଉ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ, ଉପହାର ଦେବାକୁ ପଡେ। କାରଣ ଏଇଟା ନିହାତି ନେସେସରୀ, କାରଣ ଆମ ସମାଜରେ ବା ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଏହା ଅଛି। ସେହିପରି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବ୍ୟୟ, ଯୋଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରହିଛି, ତମର ପିଲାମାନେ ମନେକର ହୋଲି ହେଲା, ଦିୱାଲି ହେଲା, ଏଥିରେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ ନା ପରମ୍ପରାରେ ଚାଲି ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ସିଗାରେଟ, ଯୋଉମାନେ ଏଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଚାହା ସିଗାରେଟ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଏଗୁଡିକ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏଗୁଡିକ ବିନା ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ ନା ପରମ୍ପରା ହଉଛି କଣ ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଭ୍ୟାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇୟା ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପରମ୍ପରାଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡିକ ଜୀବନର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଅ ଦବାବ କାରଣରୁ ଏଗୁଡିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦିଓ ଏଗୁଡିକ ମଣିଷର ନା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ନା ଜୀବନକୁ କଣ କରିଥାଏ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ଆରାମଦାୟକ ଅ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯେଉଁ ଅଭାବ ପୂରଣ ଜୀବନରୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସୁଖପ୍ରଦ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆରାମଦାୟକ ଅଭାବ କୁହାଯାଏ ବା କମ୍ଫର୍ଟ ୱାନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ୟା ହଉଛି ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବ, ସରସ କରିବ ଏବଂ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଆରାମଦାୟକ ଅଭାବ ଗୁଡିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଉ। ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ ପଙ୍ଖା, ଯଦି ଆମେ ହାତ ପଙ୍ଖାରେ ଯଦି ଆମେ ଆ ପଙ୍ଖା କରିବା ତେବେ ତାହେଲେ ଆମ ସେତେ କଣ କରିପାରିବନି ନା ପବନ ମିଳିବନି। ଯଦି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ପଙ୍ଖା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଥିରେ ସେତେ ଅଧିକ ପବନ ଆସିବ। ସେମିତି ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ଟେଲିଭିଜନ, ଆରାମଦାୟକ ଚୌକି ଏଇଗୁଡିକ କଣ ହଉଛି ନା ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଏଗୁଡିକ ନଥିଲେ ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଧାର ମାନ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏଗୁଡିକ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନ ଧାର ମାନଟି ହ୍ରାସ ହବ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଇଏ କଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ। ତାପରେ କଣ ନା ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅଭାବର ପୂରଣ କେବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗର୍ବ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ କରାଯାଏ ତାକୁ ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକର ଆମର କେବଳ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମଗର୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦିଏ, ସେଗୁଡିକ ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ହୀରା ଅଳଙ୍କାର, ରାଜକୀୟ ପ୍ରସାଦ, ତମର ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟର କାର, ଏ ସବୁ କଣ କରିଥାଏ ଆମର ବିଳାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ଏଗୁଡିକ ଆମର କଣ କରିଥାଏ ନା ଆମ ଭିତରେ ଗର୍ବ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କଣ କରିଥାଏ ନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଗୁଡିକ ଜୀବନ ବା ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଭାବ ଜୀବନ ଓ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ନା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ଦକ୍ଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, କେବଳ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଗର୍ବ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ର ଆପେକ୍ଷିକତା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ୟା ଆପେକ୍ଷିକ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଅଭାବ କହିଲି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ତିନୋଟି ଅଭାବ
ଯେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଏଇ ଅଭାବ ଗୁଡିକ ରହିଥାଏ, ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଏଇ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଇଏ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆପେକ୍ଷିକତା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। କୋଉ ଆଧାରରେ ନା ସମୟ ଆଧାରରେ, ସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧାରରେ, ଆୟ ଆଧାରରେ, ଅଭ୍ୟାସ ପରମ୍ପରା ଆଧାରରେ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ତମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ସମୟ ଆଧାରରେ କିପରି ଅଭାବର କଣ ହେଇଥାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ, ଯେପରି ଗତକାଲି ବିଳାସ ଆଜି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେଟା ଆଜି ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହେଇପାରେ। ଯେପରି ଦେଖ ମୋବାଇଲ ଫୋନଟି କଣ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ହାତ ଗଣତି କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଦ୍ରବ୍ୟର ତାର କଣ ହେଇଛି, ତାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ବି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା ଆଜି ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ସେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ସେପରି ଦେଖିବା ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଭାରତରେ କାର ପ୍ରାୟ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଏଇଟା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଭାରତରେ ଦେଖ ଯିଏ କାର ନେଇ ଯାଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର, ବା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଇଟା କାରଟା ଗୋଟେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କାର ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଏଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଇଛି। ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯଦି ସେଇ କାରକୁ ନେଇକି ଯାଏ ତା ପାଇଁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଛାତ୍ର ପାଇଁ କୌଣସି ମୋଟର ଗାଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପାଇଁ ତା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଯେପରି ଆମର ଯୋଉ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆରାମଦାୟକ ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେପରି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି, ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘର କାର୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ତମର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ୟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେ ଜଣେ ମାନେ ଇନଭିଟେସନ କାର୍ଡକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ ହେଇଥିବ। ହଁ, ତେଣୁକରି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆରାମଦାୟକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସେଇଟା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ଏଇ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ପରମ୍ପରାଗତ, ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ପରମ୍ପରାଗତ ଆବଶ୍ୟକତା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଏକ ପାନୀୟ ମାତ୍ର। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚାହା ଏକ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ନ ପିଇଲେ ନହବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାଗତ ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାନୀୟ, ହଁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପିଇଦବା। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ପାନୀୟ ରୂପରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ବା ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଳାସ ଉପଭୋଗର ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିତର୍କ ଦେଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେକ ଲୋକ ୟାର ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ୟାର ବିପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଦେଖ ତମର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ କଣ ହଉଛି ନା ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁ ଲୋକ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ କଣ ହେଇଥାଏ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟେଡ ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବହୁ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ଯେମିତି କହିପାରିବ ରୋଲ୍ସ ରେଲ୍ସ କହିପାରିବ ଗାଡି, ସେଗୁଡା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟେଡ ହୁଏ ସେ ଗାଡିରେ, ସେଠି କୌଣସି ମେସିନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବା ତମେ ରୋଲେକ୍ସ ଘଣ୍ଟା କହିପାରିବ, ଏଗୁଡା ସବୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ନା, ଏଥିରେ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟେଡ ହେଇଥାଏ। ଇଭିନ୍ ତମର ଦେଖିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ଗୁଡା ବି ମଧ୍ୟ ସେ ବି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଠି ବି ସେ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ କାମରେ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି କଣ ନା ସମ୍ବଳର ଅପଚୟ ହେଇଥାଏ। ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ଏଠି କଣ କରିଥାଏ ମଣିଷ ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କଣ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରେ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ କଣ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଦଉଛି, ଯୋଉ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ସେଥିରେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଚର୍ସ ଆସୁଛି ନା, ସେ ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ କଣ ହଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୋଡିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆଉ ଯଦି ବିପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ୟା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଅର୍ଥାତ୍
ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଧନୀ ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନେ ଗରିବ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜର ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆୟର ପୁନର୍ବର୍ତ୍ତନ। ଧନୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗରିବଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଧନୀ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସେମାନେ ତ ଗରିବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି କହୁଛି ଧନୀ ମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଗରିବ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ତା କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିପକ୍ଷରେ କହୁଛି କଣ ନା ପୁଞ୍ଜି ଗଠନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବିଳାସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ହେଲେ ଦେଶର ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କମ କରିବା ତେଣୁକରି ଆମ ପାଖରେ ସଞ୍ଚୟ ଅଧିକା ରହିବ। ଆଉ ସଞ୍ଚୟ ଅଧିକା ରହିଲେ ପୁଞ୍ଜି ଗଠନ ହବ। ପୁଞ୍ଜି ଗଠନରେ ଦେଶର କାମର ଲାଭ ହବ। ତେଣୁକରି ଶେଷରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ମାନେ ଯୋଉ ଭାରତରେ ବିଳାସର ଉପଭୋଗ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ପ୍ରଥମେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ଗଠନରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଅଙ୍କୁଶ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପ ମୁଁ ଏଠି ତିଆରି କରିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମଣିଷର ଅଭାବ ତାକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଗଲା କଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ବିଳାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ। এই ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତରେ ଆମେ କଣ ରହିଲା ନା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡା ରହିଲା ଏବଂ ପରମ୍ପରାଗତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଲା। ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ରହିଲା। ତାପରେ କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଔଷଧ ଡାକ୍ତର କାର ଯୋଉଗୁଡା ମୁଁ ପଢେଇଛି ସେଗୁଡା ଖାଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଡାଇଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ। ପରମ୍ପରାଗତ ଭିତରେ ରହିଲା ବିବାହ ଏବଂ କଣ ଅଛି ପର୍ବର ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏଇ ଭଳିଆ କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖାତାରେ ଡ୍ର କରିବ ଯାହା ଫଳରେ କି ତମେ କଣ କରିପାରିବ ନା ପରୀକ୍ଷାର ପୂର୍ବରୁ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ନା ଏକ କୁଇକଲି ରିଭିଜନ କରିବାର ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବ ଓଭରଲୋକ କରିଦେଇକି ପଳେଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ମନେ ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି ପଙ୍ଖା ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଏଗୁଡିକ ରହିଛି। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ହୀରା ରାଜକୀୟ ପ୍ରସାଦ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଅଭାବ ଟା କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଅତୀତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଟା ଆମ ପାଇଁ କଣ ଥିଲା ନେସେସରୀ ଥିଲା ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେଟା କଣ ଥିଲା ନା ଅତୀତରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଟା କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା। କାରଣ ଲିମିଟେଡ ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେସେସରୀ ନହେଲେ ନହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଟା ନ ରହିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେସେସରୀ ହେଇଛି। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସେ ନେସେସରୀ ଗୁଡରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ସେପରି କାର ଭାରତରେ କାର ଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ନା ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଗୁଡସ୍ ବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ସେଇ କାର ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକାରେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆମେରିକା ବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେସେସରୀ ଗୁଡସ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ସେହିପରି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାରଟେ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ କଣ ହେଇଥିବ ନା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ସେଇଟା କଣ ହେଇଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଇଟା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ଆମ ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କଣ ନା ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେପରି ବିଳାସମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କଣ ନା ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଇଏ ତମକୁ ଶୋ କରିବ ଯେ ତମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବା କେତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ କେତେ ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଏଗୁଡା କଣ କରିବ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୋ କରିବ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆମକୁ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଆସେ। ହଁ ଆମେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏଇଟାରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ। ଆଉ এইটা ଯୋଉ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପସନାଲ ଅର୍ଥ ଏଟା ଆମେ କଣ କରିପାରୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ ନ କରିପାରୁ ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେବଳ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଏଇଟା ଜୀବନର ଅସମ୍ଭବ ଦକ୍ଷତା ଅତ୍ୟଧିକ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଯଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ ନହେଲେ ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ ହବ। ଆମ ଦକ୍ଷତା ବହୁତ ପରିମାଣ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କଥା କହିବା ଇଏ ଆମକୁ କଣ କରେ ଜୀବନକୁ ସୁଖ କରାଏ ଆମ ଦକ୍ଷତାର ମାନକୁ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ହେଲା। ଏବଂ ଯୋଉଠି ଆମେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିବା
ଜୀବନ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। କେବଳ ଇଏ କଣ କରିଥାଏ ନା ତମର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତରୁ ଚାଉଳ ଦେଖିବା ବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେବୁଲ, ଯଦି ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିବା ଏୟାର କୁଲର, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ମାନେ ଏସି, ୱାସିଂ ମେସିନ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମେ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତାହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜେଟ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିମାନ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ କାର, ଏଗୁଡିକ ଆମେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ କଣ କରିବ ନା ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ କଣ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ କଣ କରିବି ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ କରିବି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମେ କଣ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର।